ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ مجھے یاد تھا کہ اپنے سابقہ سفر میں دلی سے فتح آباد کا لگ بھگ 150 میل کا فاصلہ طے کرنے میں مجھے 6 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگا تھا۔ یہاں سے دلی جانے والی بس پکڑنا بہت آسان تھا۔ سست سے سست گاڑی بھی رات کے ابتدائی پہر میں مجھے دارالحکومت پہنچا دیتی، لیکن اس صورت میں مجھے وہاں شب گزاری کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑتا، جو اپنی جگہ ایک پرخطر مرحلہ ہوتا۔ مجھ جیسے بے سر و سامان تنہا مسافر کی ہوٹلوں اور مسافر خانوں میں آمد خامخواہ توجہ کھینچ سکتی تھی، جس سے میں ہر قیمت پر بچنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس ملک میں آمد کے بعد سے اپنے اب تک تجربات سے میں نے سیکھا تھا کہ میرے لیے رات کا سفر ہی موزوں رہتا ہے، کیونکہ اس طرح میں نیند کا بہانہ کر کے وقت گزاری کے لیے گپ شپ پر مجبور کرنے والے ہم سفروں کی طرف سے مداخلت سے بآسانی بچ سکتا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کی رات میں زیادہ تر مسافروں کو اونگھنے اور سونے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لیکن اسی قصبے میں بغیر کسی خاص مصروفیت کے اتنے گھنٹے گزارنا بھی مجھے مناسب نہ لگا۔ وجہ وہی تھی کہ میں توجہ کا مرکز بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ در حقیقت ملیر کوٹلہ سے بھٹنڈا تک کے بس کے سفر کے دوران خفیہ پولیس کے افسر گرداس کے ہتھے چڑھ کر تقریباً موت کے منہ میں پہنچنے کے ہولناک تجربے نے مجھے جو تلخ سبق سکھایا تھا، میں اسے ہر صورت میں یاد رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اب تو میرے پاس اپنے پیارے وطن کی سلامتی میں مددگار ایک بیش قیمت امانت موجود تھی، لہٰذا میں کسی غفلت کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے احتیاطی لاہ عمل کے تحت فتح آباد میں بس اڈے کے ایک بڑے سے ڈھابے پر کھانا کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے مزید گزارنے کے بعد میں نے قریبی بازار کا رخ کیا اور ایک اونی ٹوپی، کمبل، کینوس کا سفری بیگ اور اسے بھرنے کے لیے چند کپڑے اور خشک خوراک سمیت کچھ دیگر سامان خریدا۔ جی چاہا کہ نائی کی دکان پر جا کر بے ترتیب بڑھی ہوئی شیو سے بھی جان چھڑوا لوں، جو اب داڑھی کی شکل اختیار کر چلی تھی، لیکن پھر میں نے یہ خیال چھوڑ دیا۔ یہ بدلی ہوئی شکل و صورت دلی میں میری شناخت چھپانے میں مددگار ثابت ہوتی، جہاں کم از کم ایک پولیس افسر رمیش شکلا مجھے گھنی مونچھوں والے پاکستانی شہری کی حیثیت سے بخوبی پہچانتا تھا۔ خریداری مکمل کر کے میں بس اڈے واپس پہنچا اور ہریانہ ہی میں لگ بھگ 70 میل کے فاصلے پر واقع شہر بھوانی جانے والی ایک ایسی بس میں سوار ہو گیا جو اس وقت لگ بھگ خالی تھی۔ بس کے مسافر پورے ہونے تک تقریباً پونے گھنٹے کا وقت مزید گزر گیا۔ بالآخر پوری طرح بھرنے کے بعد بس منزل کی طرف روانہ ہوئی اور 2.5-3 گھنٹے میں مجھے بھوانی کے بس اڈے پر اتار دیا۔ بھوانی میرے اندازے سے کہیں زیادہ پر رونق اور گنجان آباد شہر ثابت ہوا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں مسلمانوں کی بھاری تعداد آباد ہے اور بازاروں میں واقع دکانوں کی بہت بڑی تعداد بھی ان کی ملکیت تھی، لہٰذا یہ شہر میرے جیسے پردیسی مسلمان کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ رات وہیں کسی مسافر خانے میں گزار کر صبح سویرے دلی کے لیے روانہ ہو جاؤں، لیکن پھر رات میں سفر کے فوائد ذہن میں تازہ ہونے پر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اگلے 1.5-2 گھنٹے میں نے بھوانی شہر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں مٹر گشت کرتے گزارے۔ مجھے وہاں عالی شان مندروں کی بہتات نظر آئی، جبکہ ایک خاص مشاہدہ یہ ہوا کہ شہر کے مختلف علاقے لاہور کی طرح مختلف گیٹوں کے نام سے مشہور تھے اور وہاں باقاعدہ بڑے بڑے گیٹ موجود بھی تھے۔ رات کا پہلا پہر شروع ہونے پر میں بس اڈے کی طرف لوٹ آیا۔ سردی بڑھنے کی وجہ سے گلی کوچوں میں لوگوں کی آمد و رفت خاصی کم ہو چکی تھی، جبکہ دکانیں بھی بند ہونے لگی تھیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ مزید گزارنے کے بعد میں حصار سے آنے والی ایک خستہ حال بس میں سوار ہو گیا، جو لگ بھگ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر دلی کی طرف چل پڑی۔ میں نے بس روانہ ہونے سے پہلے خود کو کمبل کے خیمے میں پوشیدہ کر لیا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد بس چند منٹ کے لیے کہیں رکی۔ کانوں میں پڑنے والی آوازوں سے پتہ چلا کہ وہ کلا نور قصبہ ہے۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے سفر کرنے کے بعد بس ایک بار پھر نسبتاً زیادہ دیر کے لیے ٹھہری۔ اس بس اڈے پر خاصی چہل پہل محسوس ہوئی۔ 1-2 ہاکر کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے بس میں چڑھے۔ پتہ چلا ہم روہتک میں موجود ہیں۔ بالآخر بس وہاں سے بھی چل پڑی۔ میرا اندازہ تھا کہ بس دلی پہنچنے میں کم از کم 3-3.5 گھنٹے مزید لگائے گی، جو بس کی منزل مقصود ہے، لہٰذا میں نے خود کو نیند کے حوالے کرنے کا سوچا۔ میں ابھی غفلت کے ابتدائی مراحل میں تھا کہ اپنے سے اگلی سیٹ پر بیٹھے 2 مسافروں کی خوشی اور جوش بھری باتوں نے مجھے متوجہ کر لیا۔
हरियाणवी बोली में उनकी गुफ्तगू से पता चला कि बस से बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है। वो दोनों खुशी का इजहार कर रहे थे। इस बारिश से कीर्तन नामी गांव में वाक़ उनके खेतों में परवान चढ़ती गंदुम की फसलों को बहुत फायदा पहुंचेगा। मैंने तवज्जो से सुना तो बारिश की बौछारें बस से टकराने की धीमी आवाज कानों में पड़ी। ये मेरे लिए अपने अंदाज में साजगार बात थी। सर्दी बढ़ने और बारिश जारी रहने की सूरत में मुझे सुबह सवेरे दिल्ली के गली कूचों में कम भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता और मैं किसी मुमकिन उलझन से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता। ताहम बहादुरगढ़ आने तक बारिश रुक गई और मजीद पौने घंटे बाद बस दिल्ली शहर की हुदूद में दाखिल हुई तो बादल छटना शुरू हो गए थे। मैंने बस अड्डे पर उतरकर एक अधेड़ उम्र लेकिन सेहतमंद साइकिल रिक्शे वाले का इंतखाब किया और उसे अपनी मंजिल बताई। लगभग 15 मिनट के रास्ते में जहीर शेख का ख्याल मुझे घेरे रहा। वो बहुत खतरनाक मिशन पर है। 4 स्टेन गन्स और एमुनिशन के साथ किश्तवाड़ पहुंचने की कोशिश उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। उसने बताया था कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जम्मू और कश्मीर में दाखिल होने वालों पर कड़ी नजर रखी जाती है, जबकि जहीर तो पहले ही हिंदुस्तानी अस्करी और खुफिया इदारों को इंतहाई मतलूब अफराद में शामिल है। अगर वो खुफिया पुलिस के 5 अहलकारों को जहन्नम रसीद करके हासिल असलहे के उस जखीरे समेत उनके हत्थे लग गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पंजाब के किसी दूर दराज गांव में उसकी मुंतजिर एक पागल लड़की ताउम्र उसकी याद में आंसू बहाती रहेगी। रिक्शा चलाने वाले की एहतराम भरी आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। आपकी मंजिल आ गई है बाबू। मैं उसकी उजरत देकर एक तरफ पैदल चल पड़ा। लगभग 1 फरलांग फासला तय करने के बाद मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब पहुंच गया। अब मेरे लिए हद दर्जा एहतियात से काम लेने का मरहला आ गया था। मुझे मालूम था कि उस इमारत और उससे मुताल्लिक सिफारती अमले के हर फर्द की हिंदुस्तानी खुफिया इदारों की तरफ से 24 घंटे कड़ी निगरानी की जाती है। वीजा हासिल करने समेत किसी भी मकसद से उस इमारत का रुख करने वाले भी फौरन निगरान नजरों के घेरे में आ जाते हैं। उसी तरह सिफारत खाने के गिरदोनिवाह में किसी गैर मुतल्लिका शख्स का मंडलाना भी फौरन शक के रडार में आ जाएगा। उसके बावजूद मुझे हद्दुल इम्कान एहतियात से काम लेते हुए उस मखसूस ओहदेदार से जल्द अज जल्द मिलना था और अपने तैयार करदा नक्शे उस तक पहुंचाने थे। मैं खुद को कंबल में लपेटे सिफारत खाने के सामने से गुजरने वाली सड़क पर से गुजरा। सरसरी नजर में मुझे इमारत में कोई खास सरगर्मी नजर न आई। इतनी सुबह उसका कोई इम्कान भी नहीं था। वैसे भी मेरा इब्तिदाई मकसद सिर्फ महले वकू का जायजा लेना था। अपने मतलब की मालूमात ज़हन नशीन करके मैं आगे बढ़ता चला गया। मजीद 100-125 गज के फासले पर मुझे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी जिस पर नाश्ते का भी इंतजाम था। मैं हलवाई की दुकान से मुल्हिक छोटे से साइबान तले बिछी चटाई पर जा बैठा जहां पहले से 2 अफराद हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे। कुछ ही देर में कुछ कहे बगैर मेरे सामने भी गर्मा गर्म पूरियां, तरकारी और हलवे समेत मौजूद थी। मैंने नाश्ते में ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्फ करने की कोशिश की। इस दौरान में वक्तन फवक्तन सिफारत खाने का भी जायजा लेता रहा। इस दौरान में वहां इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। नाश्ते से फारिग होकर मैं टहलने के अंदाज में सिफारत खाने की तरफ बढ़ा और इमारत से लगभग 40 गज पहले सड़क किनारे मौजूद किताबें और अखबारात फरोख्त करने वाले एक खोखे पर रुक गया और वहां सामने पथारे पर सजे अखबारात की शे सुर्खियां और नजरों की हद में मौजूद खबरें पढ़ने लगा। खोखे वाले ने मुझ पर सिर्फ एक नजर डाली और फिर दोबारा अपने हाथ में मौजूद एक छोटी सी किताब पढ़ने में मुनहमिक हो गया। सरवर्क बता रहा था कि वो इल्म नुजूम से मुताल्लिक कोई किताब है। मुझे वहां खड़े 2 ही मिनट हुए थे कि 60-65 साल उम्र के एक हट्टे कट्टे साहब वहां पहुंचे। उस पर नजर पड़ते ही पथारे वाले ने किताब रख दी और उसे प्रणाम किया। बड़े साहब ने जवाब देने के बाद कहा, स्वामी जी कैसी चल रही है तुम्हारी ज्योतिष विद्या? पथारे वाले ने खिसियाने लहजे में जवाब दिया, क्यों मजाक करते हो बनवारी लाल जी, मुझे ज्योतिष की क्या समझ, बस वक्त गुजारी कर लेता हूँ। बनवारी लाल जी ने बदस्तूर शगुफ्ता लहजे में कहा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कानपुर टेस्ट जितवा रहे हो इंडिया को या नहीं? बम्बई में पहला टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया। ये सुनते ही स्वामी जी जैसे सोते से बेदार हो गया। बोला, मुश्किल है जी, इस बार बड़ी बलवान टीम भेजी है पाकिस्तानियों ने। हमारे गेंदबाजों से तो वो सलामी बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद ही आउट न हुए हैं। बनवारी ने सर हिलाकर उसकी तायद की। यू आर राइट स्वामी, वो यंग बैट्समैन सईद अहमद भी बहुत टैलेंटेड है, परंतु मुझे तो पाकिस्तानी बॉलर्स ज्यादा डेंजरस लगते हैं। फजल इज ओल्ड नाउ, ओनली 6 ओवर्स फेंक सका था वो, परंतु वो बिग बॉय महमूद हुसैन और वो न्यू बॉलर मोहम्मद फारूक, बोथ बॉल वेरी फास्ट। जरा सी भी अच्छी कंडीशंस मिलेंगी तो वो इंडियन टीम को अंडर 100 आउट कर देंगे।
ये सुनते ही स्वामी ने जोश भरे लहजे में कहा, तो ये खुशी की खबर सुन लो बनवारी जी। आज के हिंदुस्तान टाइम में लिखा है कि पाकिस्तानियों ने तेज गेंदबाज फारूक को निकाल के उसकी जगह एक बल्लेबाज अलीमुद्दीन बढ़ा दिया है। बनवारी जी ने चौंक कर स्वामी की तरफ देखा। माय गॉड, फारूक तो दोनों कंट्रीज में सबसे क्विक बॉलर है। फर्स्ट 3 विकेट्स तो उसी ने लिया था, टोटल 4 विकेट्स गिराया था। इसका मतलब है पाकिस्तानी टीम जीतना नहीं चाहती। व्हाट अ शेम। इस मौके पर मैंने मुदाखलत मुनासिब समझी। मैंने कहा, तुसी सही आख दे हो बनवारी जी, ऐ मुसले महाकायर ने बस फिल्मी जनानियां नाल टाइम पास करन आया हुआ टोला। बनवारी ने तो मेरी मुदाखलत की कोई खास पजीराई न की, अलबत्ता स्वामी मेरी बात सुनकर खुश हो गया। उसने गर्मजोशी से मेरी राय की तायद की। उसे मजीद खुश करने के लिए मैंने हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण की एक कॉपी भी खरीद ली। मैं उस तमाम वक्त में सिफारत खाने का मुसलसल जायजा लेता रहा। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। हमारे पास से गुजरने वाली एक गाड़ी की अकबी सीट पर मौजूद शख्स की शक्ल सूरत और हुलिया मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जो मुझे कराची में ज़हन नशीन करवाया गया था। वो गाड़ी मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सिफारत खाने के मरकजी दरवाजे के सामने रुकी और ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का अकबी दरवाजा खोला। लगभग 40 साल के वो लंबे तड़ंगे और वजीहो शकील साहब, जिनका नाम हम अख्तर खान फर्ज कर लेते हैं, गाड़ी से उतरे और सिफारत खाने में दाखिल हो गए। ड्राइवर ने दोबारा स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी को सिफारत खाने के बगल में वाक़े एक गेट से अंदर ले गया। तभी मैंने एक अजीब बात महसूस की। मेरी तरह स्वामी की नजरें भी उस गाड़ी और उसमें आने वाले अख्तर साहब की नक्लो हरकत पर जमी रही। ताहम वो बज़ाहिर बनवारी जी से भी भरपूर दिलजमई से बातें करता रहा। जल्द ही बनवारी जी वहां से चल दिए और स्वामी ने भी मुझे नजरअंदाज करके दोबारा किताब उठा ली। इस दौरान में वेस्पा स्कूटर पर सवार पुख्ता उम्र का एक काला भुजंग शख्स पथारे के पास आया। स्वामी ने शनासा नजरों से उसे देखा और पुरजोश लहजे में मुखातिब हुआ, क्या हाल है आलोक जी, तुम्हारी फटफटी तो तंग नहीं कर रही। उस काले साहब ने गुस्सीले लहजे में तंबीह की, तुमको कितनी बार बोला है स्वामी, हमारा प्रिंस को इस डर्टी नाम से न बुलाओ, ये वेस्पा है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूटर। उसका बोलने का अंदाज उसे जुनूबी हिंदुस्तान का बासी बता रहा था। स्वामी ने फौरन दिफाई लहजा इख्तियार कर लिया, बोला, तुम तो नाराज हो गए आलोक बाबू, चलो अब के फटफटी नहीं पुकारूंगा इसको, ये बताओ मेरे लिए कोई खास खबर तो नहीं है। आलोक ने उसकी माजरत कबूल करते हुए नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं सब रूटीन था। मुझे उनकी गुफ्तगू का मफहूम उस वक्त समझ नहीं आया। थोड़ी सी गपशप के बाद आलोक अपने स्कूटर पर वहां से चल दिया। अब मेरे लिए भी मजीद वहां रुकने का कोई जवाज नहीं था। वैसे भी मेरा इब्तिदाई मकसद तो पूरा हो ही चुका था। चुनाचे मैं स्वामी को प्रणाम करके सिफारत खाने की तरफ चल पड़ा। अलबत्ता सामने से गुजरते हुए मैंने मरकजी दरवाजे की तरफ नजर डालने की कोशिश नहीं की और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार चलने को कहा। बुलंद पाया बुजुर्ग की तुरबत पर हाजिरी और दुरूद व फातिहा पेश करने के बाद मैंने दिन का बेशतर हिस्सा मजार के रूह परवर माहौल में गुजारा और दोपहर को वहीं लंगर से पेट भरा। दोपहर 4:30 बजे के करीब मैंने फिर एक साइकिल रिक्शे वाले को जहमत दी और सिफारत खाने वाले इलाके का रुख किया और पहले की तरह इमारत से फरलांग भर पहले ही उतर गया। मुझे एक बार सिफारत खाने पर नजर रखने के लिए कोई मुनासिब जगह दरकार थी। वहां से स्वामी का खोखा दिखाई दे रहा था, लेकिन मुफ्त में अखबार पढ़ने का टोटका शाम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वैसे भी मैं किसी से इस हद तक वाकफियत नहीं बढ़ाना चाहता था कि वो मेरी हतमी शनाख्त के काबिल हो जाता। बिलाखिर मुझे सड़क के किनारे एक चबूतरा नुमा जगह चटाई बिछा कर बैठे एक मालिशिये का गाहक बनना पड़ा। उसने मेरे पूछने पर सरसों के तेल से सर पर चंपी और जिस्म पर मालिश के रेट बताए। तहा मैंने उसे थकन दूर करने के लिए कमर, बाजू, गर्दन और कंधे दबाने की फरमाइश की और थोड़ी सौदेबाजी के बाद उजरत भी तय कर ली। गालिबन यूपी से ताल्लुक रखने वाला वो धान पान सा शख्स अपने फन का माहिर निकला और कोई खास जरूरत न होने के बावजूद मुझे जिस्म दबाए जाने पर बहुत सुकून मिला। उसकी महारत से लुत्फानंदोज होते हुए मैं मुसलसल सिफारत खाने का भी जायजा लेता रहा। उसी दौरान मेरी नजर स्वामी के खोखे पर पड़ी। मुझे उसके अकब में स्कूटर खड़ा दिखाई दिया। मैंने ज्यादा गौर से देखा तो स्वामी के पास स्टूल पर बराजमान आलोक भी नजर आ गया। मैंने सोचा कि उन दोनों में खासी गहरी दोस्ती लगती है, लेकिन फिर मुझे इदराक हुआ कि उन दोनों की बाहमी गुफ्तगू में ऐसे गहरे और पुरखुलूस दोस्तों वाली अपनायत महसूस नहीं हुई थी कि वो सुबह शाम आपस में मुलाकात करते।
کچھ ہی دیر کے بعد میں نے صبح والی گاڑی سفارت خانے کے مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رکتی دیکھی۔ 2 منٹ کے بعد اختر خان عمارت سے نکلے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور گاڑی میری مخالف سمت میں چل پڑی۔ تبھی میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ آلوک بھی کھوکھے کے پیچھے سے اپنا سکوٹر نکال کر گاڑی کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ اختر خان کی نقل و حرکت کی نگرانی پر مامور ہیں اور اخباری کھوکھا بھی غالباً سفارت خانے کی مسلسل جاسوسی کے اڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجھے ہندوستانی خفیہ محکمے کی طرف سے سفارت خانے اور اس میں تعینات عملے کی مسلسل جاسوسی کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا اور میری طرف سے اختیار کی گئی تمام احتیاطی تدابیر اسی انتباہ کا نتیجہ تھیں، لیکن اب مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں دشمن جاسوسوں کے مرکزی اڈے کو ہی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کر گزرا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے دوبارہ اس کھوکھے کا رخ نہیں کیا، ورنہ یقینی طور پر شک کا نشانہ بن جاتا اور جانے اس اناڑی پن کا کتنا سنگین خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ تاہم اللہ رب العزت مسلسل میری مدد کر رہا تھا اور میں اپنی پہلے ہی دن کی کارکردگی سے خاصا مطمئن تھا۔ میں نہ صرف اختر خان کی سفارت خانے آنے جانے کے معمول سے واقف ہو گیا تھا، بلکہ میں نے ان کی نقل و حرکت کی نگرانی پر مامور شخص کو بھی اچھی طرح پہچاننے کے ساتھ ساتھ سفارت خانے کی جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ٹھکانے کا بھی پتہ لگا لیا تھا۔ اب مجھے اگلا مرحلہ درپیش تھا جو کہیں زیادہ نازک اور دشوار تھا، کیونکہ میری کوئی بھی غلطی اختر خان سمیت تمام سفارت خانے کو سنگین مسائل میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اتنی سخت نگرانی سے بچ کر اپنی تحویل میں موجود نقشے اختر خان تک پہنچانا مجھے جوئے شیر لانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ آلوک اور سوامی تو میری نظروں میں آ گئے تھے، خدا جانے اور کتنی پوشیدہ نظریں اس کی نقل و حرکت کا قدم قدم پر جائزہ لے رہی تھیں، لیکن ان تمام اندیشوں اور خطرات کے باوجود مجھے اپنی سی کوشش تو کرنی ہی تھی۔ اب مجھے ایسے ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں اس درپیش آزمائش میں کامیابی کے لیے سکون سے منصوبہ بندی کر سکوں۔ یوں تو دلی میں مسافر خانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ظہیر کے چچا جمیل شیخ کے مسافر خانے میں خود پر پڑنے والی مصیبت کے بعد مجھے دلی کے کسی مسافر خانے کا رخ کرنے کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار کا رخ کیا، جہاں پہنچتے ہی لنگر سے خواجہ کے پردیسی مہمان کی خاطر تواضع کی گئی۔ میں نے پیٹ بھرنے کے بعد اپنے میزبان کی آرام گاہ پر جا کر بندہ نوازی پر اظہار تشکر کیا اور خود کو درپیش کڑی آزمائش پر خالق حقیقی سے دعا کی التجا کی۔ سردی کی وجہ سے دربار پر حاضر تمام زائرین عمارت کے اندرونی گوشوں میں سمٹے ہوئے تھے، تاہم مجھے اپنی شب بسری کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ اس رات میں اپنے کمبل میں لپٹا دیر تک سفارت خانے اور اختر خان کے معاملات اور ان کی نگرانی کے انتظامات ذہن میں رکھتے ہوئے باریک بینی سے اپنی آئندہ کی حکمت عملی مرتب کرتا رہا۔ بالآخر میں نے اپنی سمجھ کے مطابق تمام صورتحال ذہن میں رکھتے ہوئے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس کی جزیات پر بھی غور و خوض کیا۔ میں نے اندازے غلط ہونے اور صورتحال کے بگڑنے کے امکانات ذہن میں رکھتے ہوئے متبادل اقدامات بھی تجویز کر لیے تھے۔ خود کو نیند کے حوالے کرتے ہوئے میں خود کو خاصا مطمئن اور اپنی کامیابی کے حوالے سے پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔